वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસ આચાર્ય અમે ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ગયા વખતની જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે લોકોએ સ્પર્શ વિવેકની વાતો કરી હતી અને તેની અંદર સત્સંગી જીવનની અંદર तृतीय प्रकरणना 25मा अध्यायनी अंदर भगवान श्रीहरि पोताना आश्रितो प्रत्ये जे कृपावचन कहे छे ए बधानुं अवलोकन आपणे करेलुं हतुं। भगवान श्रीहरिए स्पष्ट रूपे कह्युं छे के विधवा स्त्री जे छे जेनुं जीवन जे छे अतिशय पवित्र छे, जेना भरता जे छे ए परलोकवासी थई गया छे अने त्यारबाद जे विधवा नारी पोतानुं जीवन परम पवित्रपणे वितावी रही छे अने एवी परम पवित्रपणे वितावनारी जे विधवा स्त्री छे जेनुं परम ध्येय जे छे ए परब्रह्म परमात्मानी प्राप्ति छे अने एने माटे ए अष्टांग ब्रह्मचर्यनुं पालन करती थकी भगवाननुं स्मरण करे छे अने आवी विधवा नारी जे छे ए कदाच अजाणताथी कोई पुरुषनो स्पर्श करी दे तो एणे ए स्पर्शना दोष रूपे एक दिवस उपवास करवो। जो एकांतनी अंदर काम भावे करीने जो पुरुषनो स्पर्श थई जाय तो विधवा नारीए 2 दिवस उपवास करवा अने पेला पुरुषे 1 दिवस उपवास करवो। अने जो आ पापपूर्ण आचरण जन समाजना जाणवामां आवी जाय तो विधवाए एना प्रायश्चित रूपे चांद्रायण करवू अने पेला पुरुषे 2 दिवस उपवास करवा। ने तेवुं ज पुरुषने पण लागे वळगे छे के पुरुष जो छे अने ए काम भावथी एकांतमां विधवानो स्पर्श करे अने एनी अंदर विधवानी इच्छा न होय तो पेला पुरुषे 2 दिवस उपवास करवाना छे पोतानी शुद्धि माटे अने विधवाए 1 दिवस उपवास करवानो छे। अने जो आ पापाचरण जन समाजनी अंदर विख्यातिने पामी जाय तो पेला पुरुषे एना प्रायश्चित रूपे चांद्रायण व्रत करवानुं छे अने पेली विधवा नारीए 2 दिवस उपवास करवाना छे एवं भगवान स्वामीनारायण अहीं 1 થી 21 श्लोकनी अंदर कही रह्या छे ने एनो सार आ छे। भगवान स्वामीनारायण कही रह्या छे के जे कुबुद्धि पुरुष आ में कहेला प्रायश्चितने न करे ते आ लोकमां अपयशने पामे छे अने मरीने यमयातनाने पामे छे। ते पछी ते पुरुष 10,000 वर्ष पर्यंत सुधा कुल विष्ठा मूत्र रुधिर अने मांस ने भक्षण करनारो निर्जळ वનમાં आम तेम दौड़વાનો पिशाच थाय छे। भगवान स्वामीनारायण स्पष्ट रूपे कहे छे कि अमे जे प्रायश्चित बतावेलू छे ए प्रायश्चित जो पुरुष पण न करे अने स्त्री पण न करे तो ए लोको जे छे ए परलोकनी अंदर बहु ज मोटी दुर्गतिने प्राप्त थाय छे अने यमयातनानुं कष्ट भोगवे छे अने यमयातनाथी निवृत्त थईने ए लोको पिशाचनी योनिने प्राप्त करे छे। आ भगवान स्वामीनारायणना श्रीमुखना वचन छे। भगवान स्वामीनारायण ए कोई अवर नथी पण ए साक्षात परब्रह्म परमात्मा छे जेना प्रमाणो स्कंद पुराणना वैष्णव खंडनी अंदर आवेला वासुदेव महात्म्यनी अंदर 18मा अध्यायना 41 થી 43मा श्लोकनी अंदर आपेला छे। मया कृष्णेन न हिता आ श्लोक थी अने ए परब्रह्म परमात्मा जे पण कोईक वस्तु कहता होय ए वस्तु
માનીએ જ છૂટકો છે. કારણ કે સમસ્ત આપ્ત પુરુષોની અંદર પરમ આપ્ત પુરુષ જો કોઈ હોય તો એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીમદ નારાયણ જ છે, બીજું કોઈ નથી. જગતની અંદર જેટલું પણ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે એ બધું જ જ્ઞાન પ્રગટ કરનારા એ ભગવાન છે. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુયંતી યત્સૂરયઃ શ્રીમદ ભાગવત 1:1 સ્પષ્ટ રૂપે કહ્યું છે ત્યાં કે બ્રહ્માજીને પણ સૃષ્ટિના આરંભની અંદર વેદનું જ્ઞાન આપનારા એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીમદ નારાયણ છે. અને બ્રહ્માજી થકી ઇતર સૃષ્ટિને વેદનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. અને વેદને પ્રવર્તન કરનારા પણ શ્રીમદ નારાયણ જ છે. અને એ શ્રીમદ નારાયણ આ વાત કહી રહ્યા છે. કારણ કે એ ભગવાન જે છે એના જ મુખ થકી વેદો પણ પ્રગટ થયા છે અને પુરાણો પણ પ્રગટ થયા છે. અને પુરાણોની અંદર આ વાત જે છે એ લખાયેલી છે. અને એ જ વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીં પોતાના સ્ત્રી મુખે કહી રહ્યા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ 23મા શ્લોકની અંદર પોતે કહે છે કે અષ્ટધા પુરુષ ત્યાગરૂપ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળવું એ વિદ્વાનો મુખ્ય ધર્મ છે. પોતે વિધવાએ કરેલા પુરુષ સ્પર્શથી બ્રહ્મચર્ય વ્રતનો ભંગ થાય, માટે પૂર્વોક્ત મહાન દોષ વિધવાને થાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીં સ્પષ્ટ રૂપે કહી રહ્યા છે કે જે વિધવા નારી થઈ છે, જેનું જીવન સમદમાદિક સાધનથી પરિપૂર્ણ છે, તપોમય જેનું જીવન છે, અને તપના અંગ રૂપે બ્રહ્મચર્ય વ્રત જેના જીવનની અંદર મુખ્ય છે, એવી જે વિધવા નારી જે છે એ જો પરપુરુષનો સ્પર્શ કરી દે તો એ પોતાના બ્રહ્મચર્યમાંથી સ્ખલિત થઈ જાય છે અને એને મહાન દોષ લાગે છે. ને મહાન દોષ ન લાગે એટલે માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણે અહીં વિધવા માટે શાસ્ત્રોક્ત નિયમોનું વર્ણન કરેલું છે. કારણ કે વિધવા જે છે, જેનો પતિ પરલોકવાસી થઈ ગયો છે, એના પરલોકવાસ બાદ એણે પોતાનું જીવન જે છે એ અત્યંત પવિત્ર રીતે જીવવાનું છે. અને એ પવિત્ર રીતે જીવતા થતા એને પોતાનું પરમ લક્ષ્ય એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ રૂપ સિદ્ધ કરવાનું છે. કારણ કે શ્રીમદ ભાગવત પોતે કહે છે સવે પુંસામ પરો ધર્મ યતો ભક્તિ અધોક્ષજે, કે દરેક જીવ પ્રાણી માત્રનો પરમ ધર્મ શું છે? તો એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીમદ નારાયણ વિશે નિષ્કામ ભક્તિ થવી. આ જ જીવાત્માનું લક્ષ્ય છે. અને એ નિષ્કામ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થયા બાદ એને સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થવી, આ જ એનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે. જો વિધવા જે થઈ હોય અને એના દેહને એ વિધવાની ઈચ્છા ન હોય છતાં પણ એને બળજબરીથી ચિતાની ઉપર ચડાવી દેવામાં આવે તો એનો દેહ જે છે એ સમાપ્ત થઈ જશે અને એને લઈને એ પોતાનું જે પરમ લક્ષ્ય જે છે તેનાથી એ વંચિત થઈ જશે. માટે ઇતર યુગની અંદર જે પ્રમાણે વિધવા થતી નારીઓ જે હતી એ સ્વ ઈચ્છાથી પતિનું સગમન કરતી હતી, તે જ પ્રમાણે આ કળિયુગની અંદર આ ધર્મ જે છે એ નિષેધ કરવામાં આવેલો છે. આ યુગની અંદર આ ધર્મ જે છે એ પાળવાનો નથી. એ ધર્મ જે છે એ ઇતર યુગની અંદર હતો, પરંતુ આ યુગની અંદર તો શાસ્ત્રોએ જે
ધર્મ વિધવા માટે નક્કી કરેલા છે તેનું પાલન કરતી થકી તેણે પવિત્ર જીવન પોતાનું વ્યતીત કરવાનું છે, અને એ પવિત્ર જીવન વ્યતીત કરવા માટે બ્રહ્મચર્ય વ્રત જે છે એ અનિવાર્ય છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણે અહીં બ્રહ્મચર્યની ઉપર વધારે પડતો ભાર આપેલો છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ 24મા શ્લોકની અંદર પોતે કહી રહ્યા છે કે વિધવા નારીના બ્રહ્મચર્ય વ્રતનો પોતાના સ્પર્શથી જ નાશ થવાનો સંભવ છે. માટે વિધવાના સ્પર્શમાં પુરુષને પૂર્વોક્ત મહાન દોષ કહ્યો છે. અર્થાત વિધવા પુરુષનો સ્પર્શ કરે અને પુરુષ વિધવાનો સ્પર્શ કરે તેમાં બંનેને પૂર્વોક્ત અતિશય દોષ કહ્યો છે. કારણ કે વિધવા જે છે એ વિધવા થયા બાદ એના જીવનની અંદર અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્ય જે છે એ અતિશય જરૂરી છે. અને જો એ અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્યમાંથી સ્ખલિત થાય અને સામેવાળો પુરુષ એ વિધવાને એના બ્રહ્મચર્ય વ્રતમાંથી ભંગ કરે તો એ બંને જણા દોષના ભાગીદાર થાય છે. અને આ લોકની અંદર તો એ લોકો અપયશને પામે જ છે, પરંતુ પરલોકની અંદર પણ એ લોકો બહુ જ દારૂણ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. માટે જે વિધવા નારીઓ પોતાનું જીવન પવિત્રપણે જીવવા માંગતી હોય તેણે તો ભગવાન શ્રી હરિએ અને આપણા ઋષિ મુનિઓએ જે પ્રમાણે ધર્મો બતાવેલા છે તેનું પાલન અવશ્ય કરવું જોઈએ. ઋષિ મુનિઓ અને પરમાત્મા એ હંમેશા જીવના હિત માટે જ વિચારતા હોય છે. ઋષિ મુનિઓ આપ્ત પુરુષ છે, રાગ દ્વેષથી રહિત છે, અને ભગવાનની અંદર તો એ દોષો છે જ નહીં. એ લોકો હંમેશા એવું જ વિચારતા હોય છે કે આ જીવાત્મા જે છે એ સંસાર બંધનમાંથી કેવી રીતના મુક્ત થાય, એવું જ એ લોકો વિચારતા હોય છે. અને એને જ લઈને તે લોકોએ વિધવા થયેલી નારીઓ વિશે પણ દીર્ઘકાલીન વિચાર કરીને આ બધા નિયમો જે છે એ બનાવેલા છે. આમાં વિધવાને કોઈ પણ જાતનો અન્યાય કરવામાં આવ્યો નથી. ઋષિ મુનિઓ અને પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એવું ઈચ્છતા છે કે ભલે કોઈ સ્ત્રીનો ભર્તા જે છે એ પરલોકવાસી થઈ ગયો, પરંતુ એ સ્ત્રી જે છે એ પોતાનું બાકીનું જીવન જે છે એ પરમ પવિત્ર રીતે જીવે તો એ આ લોકમાંથી પોતાનો પણ ઉદ્ધાર કરી શકશે, અને પરલોકની અંદર કદાચ દુર્ગતિને પ્રાપ્ત થયેલો પોતાનો ભર્તા હોય તો એનો પણ ઉદ્ધાર એના પુણ્યથી થઈ શકશે. આવો દીર્ઘ વિચાર કરીને જ ઋષિ મુનિઓએ વિધવા માટે આ બધા ધર્મો જે છે એ નિયુક્ત કરેલા છે. આમાં વિધવાની સાથે કોઈ અન્યાય કરવામાં આવ્યો નથી. એણે તો પવિત્ર રીતે પોતાનું જીવન વ્યતીત કરીને પોતાનું આત્મશ્રેય કરવાનું છે. આ જ સિદ્ધાંત વાત છે. પૂર્વે પણ પરીક્ષિતના માતા ઉત્તરા જે હતા એ 16 વર્ષની ઉંમરની અંદર વિધવા થઈ ગયા હતા. તો એમ કહેવાય છે કે એણે પોતાના પતિનું સહગમન ન કરેલું, પરંતુ પવિત્રપણે જીવન વ્યતીત કરીને એણે પરીક્ષિતનું લાલન પાલન કરેલું હતું. અને ત્યારબાદ ઘણા કાળ પછી એ ભગવદ ધામને પામી હતી.
અર્થાત કે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માના ચરણારવિંદને પ્રાપ્ત કરી ગઈ હતી. ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની અંદર પણ આવા ઘણા દ્રષ્ટાંતો જોવા મળે છે કે વિધવા નારીઓ એ આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની અંદર પવિત્રપણે જીવન વ્યતીત કરીને આ લોક અને પરલોકની અંદર બંનેની અંદર સુખી થાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે વિધવા થવું એ કોઈ ગુનો નથી, પરંતુ વિધવા થયા બાદ એના જે ધર્મો જે છે એ ધર્મોનું પાલન ન કરવું એ ગુનો છે, એ દોષ છે. તો વિધવા નારીઓએ જે પ્રમાણે શાસ્ત્રોની અંદર ધર્મ બતાવેલા છે, શાસ્ત્રોએ જે પ્રમાણે ધર્મોનું પાલન કરેલું છે, એ પ્રમાણે એને એ ધર્મનું આચરણ કરવાનું છે. અને એ ધર્મનું આચરણ કરતા થકા એને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. આ જ એના જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ 25 અને 26 શ્લોકની અંદર પોતે કહે છે, વળી વિધવા જો કામ ભાવથી પુરુષનો સ્પર્શ કરે તો તેના અંગ સ્પર્શ માત્રથી પણ પર પુરુષના ઉપભોગમાં સધવા સાધ્વી સ્ત્રીને જે પાપ થાય તે પાપને પામે છે. તથા પુરુષ કામ ભાવથી જો વિધવાનો સ્પર્શ કરે તો તેવા અંગ સ્પર્શ માત્રથી પણ સાક્ષાત પરદારાના ઉપભોગમાં ગૃહસ્થ પુરુષને જે પાપ થાય તે પાપને પામે છે, એમાં સંશય નથી. અહીં ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્પષ્ટ રૂપે કહે છે, જો વિધવા નારી કામ ભાવથી પુરુષનો સ્પર્શ કરે તો તેના અંગ સ્પર્શ માત્રથી પણ પર પુરુષના ઉપભોગમાં સધવા સાધ્વી સ્ત્રીને જે પાપ થાય તે પાપને તે પામે છે. એટલે કોઈ સધવા નારી હોય, પતિવ્રતા નારી હોય અને તે કામ ભાવથી કોઈ પર પુરુષનો ઉપભોગ કરે અને એનાથી જે પાપ એને લાગે એટલું જ પાપ જે છે એ વિધવાને પર પુરુષના સ્પર્શથી લાગે છે, એવું ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે. અને આ જ વાત પુરુષને પણ લાગી પડે છે. પુરુષને પણ આ જે છે પાપ જે છે એ લાગુ પડે છે. કેવી રીતના કે જે પણ કોઈ પુરુષ હોય એ કામ ભાવથી જો વિધવાનો સ્પર્શ કરે તો તેવા અંગ સ્પર્શ માત્રથી પણ સાક્ષાત પરદારાના ઉપભોગમાં ગ્રહસ્થને જે પાપ લાગે છે એ જ પાપ એ પુરુષને લાગે છે. એટલે કોઈ ગ્રહસ્થ હોય, એ ગ્રહસ્થ પોતાની પત્નીનો ત્યાગ કરીને પરદારાના ઉપભોગની અંદર આરૂઢ થયો હોય, અર્થાત કે વ્યભિચારની અંદર પ્રવૃત્ત થયો હોય, તો એનાથી એ પુરુષને જે પાપ લાગે છે એ જ પાપ વિધવાનો સ્પર્શ કરવા માત્રથી એ ગ્રહસ્થ પુરુષને લાગી જાય છે. માટે શાસ્ત્રોકારોએ અહીં ભયાનક વાક્યનો પ્રયોગ કરીને ગ્રહસ્થ પુરુષને પણ ખબરદાર કરી દીધા છે અને વિધવા નારીને પણ ખબરદાર કરી દીધા છે કે તમારા બંને જણાએ કામ ભાવથી એકબીજાનો સ્પર્શ કરવો જ નહીં, અન્યથા એનું જે પરિણામ આવે છે એ પરિણામ જે છે એ બહુ ભયાનક આવે છે. આવા વ્યક્તિઓ આ લોકની અંદર તો અપયશને પામે જ છે, પરંતુ પરલોકની અંદર પણ અતિ દારૂણ નરક યાતનાનો ઉપભોગ એ લોકોએ કરવો પડે છે. માટે ભલા થઈને ભગવદ ભક્તો ક્યારેય પણ વિધવાનો કામ ભાવથી સ્પર્શ કરતા જ નહીં. અને વિધવાઓને પણ ખાસ વિનંતી કે તેઓએ પણ ભગવાન શ્રી હરિની આજ્ઞા પ્રમાણે અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્યને પાળતા થકા પોતાનું જીવન જે છે એ વ્યતીત કરવું. કારણ કે
જે સ્ત્રીનો ભરતા જે છે એ પરલોકવાસી થઈ ગયો હોય ત્યારબાદ ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞા પ્રમાણે તેણે હંમેશા ભગવાનને જ પોતાના પતિ માનવા, સ્વામી માનવા અને પતિ ભાવે એ ભગવાનની ઉપાસના કરતા થકા, અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા થકા જીવનને વ્યતીત કરવાનું છે, જેથી કરીને એ આલોકની અંદર પણ સુખી થશે અને પરલોકની અંદર પણ એ સુખી થશે, એવું ભગવાન સ્વામિનારાયણનું અહીં કહેવું છે. શાસ્ત્રોકારોએ જે આ નિયમો વિધવા માટે આપેલા છે એ નિયમો વિચારીને જ આપેલા છે. શાસ્ત્રકારો જે પણ કંઈક વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરે છે એ વસ્તુ મનુષ્યના હિત માટે જ હોય છે. માટે પુરુષોએ અને સ્ત્રીઓએ શાસ્ત્રોની અંદર જે પ્રમાણે નિયમો બતાવેલા છે એ જ પ્રમાણેના નિયમોને પોતાના જીવનની અંદર આચરણમાં લાવવા અને એ નિયમોને પાલન કરતા થકા પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ભજન સ્મરણ કરીને એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી. જીવનમાં ક્યારેય પણ ઉચ્છૃંખલ થવું નહીં. શાસ્ત્રોની જે મર્યાદા બતાવી છે એ મર્યાદાની અંદર રહેવું. શાસ્ત્રોએ પુરુષ માટે જે મર્યાદા બતાવેલી છે, સ્ત્રીઓ માટે જે મર્યાદા બતાવેલી છે, વિધવા માટે જે મર્યાદા બતલાવેલી છે એ મર્યાદામાં રહીને જ હંમેશા ભગવત સ્મરણ કરવું. કારણ કે ભગવાન શ્રીમન નારાયણે પોતે બાંધેલી મર્યાદા જે છે એ અતિશય પ્રિય છે અને એ મર્યાદાનું સ્થાપન કરવા માટે એ ભગવાન શ્રીમન નારાયણ વારે વારે આ ધરાતલની ઉપર પધારે છે. માટે ભલા થઈને જે પણ કોઈ પુરુષ હોય કે ભાઈઓ હોય તેણે શાસ્ત્રોની જે મર્યાદા જે છે તેનું ઉલ્લંઘન ક્યારેય પણ કરવું નહીં. અહીં સ્પર્શાસ્પર્શ વિવેકની અંદર વિદ્વાના જે ધર્મો જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. હવે ગ્રહસ્થના ધર્મ જે છે એનો ઉપદેશ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગ્રહસ્થને હવે આપશે, પરંતુ અહીં આપણી આ ચર્ચા જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. હવે પછી આપણે ગ્રહસ્થને જે સ્પર્શાસ્પર્શનો વિવેક જે છે તેની ચર્ચા કરશો. ત્યાં લગીન બધા જ ભગવત ભક્તોને હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. સર્વે સંતો નિરામયઃ, સર્વે સુખિનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેત. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.